नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानकु एपरी एक गछ विषय कहिबाकु जाउछि जहा मानव जाति पई एक दिव्य चमत्कार एवं आशीर्वाद स्वरूप अटे। एही जो वृक्षलता मानव जाति पई कौनसी संजीवनी बूटी ठारू कम नुहे। तेबे आज मु आपण मानकु जेउ गछ विषय कहिबाकु जाउछि सेही गछटी कौनसी संजीवनी बूटी ठारू कम नुहे। तेबे आउ मु जेउ गछ विषय कहिबाकु जाउछि सेही गछटी कौनसी चमत्कारी गछ ठारू कम नुहे। एहार प्रयोग मनुष्य जाति पई अत्यंत आवश्यक अटे। आयुर्वेद रे एही गछर बहुत अधिक महत्व रहिछि। तेबे आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानकु एही गछर तांत्रिक आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग विषय रे कहिबी। तेबे सांग माने एही गछ को आमे समस्ते लाजकुली गछ भावरे जानिछे एवं ए गछटी को आपण प्रायतः सबु जगारे देखिबाकू पाउथिबे। तेबे सांग माने आसंतु जानिबा एही गछर चमत्कारी प्रयोग विषय रे। तेबे वीडियो को संपूर्ण देखिबा पूर्वरु वीडियो को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने आपण माने जानिथिबे एही गछ को छुईबा मात्रे ही पत्र गुड़िक बुझी होई जाइथाए। अनेक लोकर बाड़ी रे मध्य एही गछटी देखिबाकू मिलिथाए। तेबे आसंतु एहार धार्मिक प्रयोग विषय रे जानि नेबा। एही गछटी जेउ घरे रही थाए से घरे तंत्र मंत्रर कौनसी प्रभाव पड़ी न थाए। तेबे आपण जदि एही गछटी को निज बाड़ी रे लगांती निज बाड़ी रे रखंती तेबे आपणक घर उपरे तंत्र मंत्रर कौनसी भी प्रभाव पड़िबो नाही। एही गछटी तंत्र शक्ति को निज आड़कू शोषी नहीं थाए। सांग माने किछि एपरी व्यक्ति थांती जेउ मानकर खराब नजर आम घर उपरे पड़ी थाए। तेबे कौनसी भी खराब दृष्टि ठारू निज घर को बंचाइबा पाई हेले आपण निज घरे एही गछटी को निश्चय लगांतु। एही गछटी समस्त प्रकारर खराब शक्ति को निज आड़कू आकर्षित करि देई थाए जहा फलरे कौनसी भी खराब शक्तिर प्रभाव आमर घर उपरे पड़ी न थाए। एहार द्वितीय फायदा हेउछि एहा आम घरर समस्त वास्तु दोष गुड़िकु नष्ट करिथाए। जदि गृहर कौनसी व्यक्तिंकर कंठ दोष थाए तेबे एही गछटी आमर घर परिसर मध्यरे रहिबा द्वारा कंठ दोष मध्य दूर होई जाइथाए। एहार चेर को जदि आपण ताबिज रे भर्ती करी आपण धारण करंती तेबे काश जनित समस्त समस्या मध्य दूर होई थाए। तेबे आपणकर जदि काश जनित कौनसी समस्या थाए तेबे एहार चेर को आपण लाल कपड़ा रे बांधी रविवार दिन ही धारण करंतु। आपणकू बहुत जल्दी एहार लाभ प्राप्त हेबो। तत्काल ही आपणकू काश संबंधित रोगरू मुक्ति मिलिबो। एहा परे एहाकू निजर आत्मरक्षा पाई मध्य व्यवहार करा जाई थाए। जदि आपणक उपरे काहार खराब नजर किंबा कला शक्तिर प्रभाव रही जाई थाए तेबे एही सबु खराब नजररू बंचिबा पाई आपण निजर शरीरर चारिपटे नाली ओ हलदिया जो सूता आमे पूजारे व्यवहार करिथाउ ताकू निज शरीर चारिपटे 7 थर बुलाई नियंतु। तापरे सेही सूता को नहीं आपण से लाजकुली गछरे बांधी दियंतु। एमिति करिबा द्वारा आपणक उपरे जो खराब नजर किंबा नकारात्मक शक्तिर प्रभाव रही थाए ताहा संपूर्ण रूपरे कटि जाई थाए। सांग माने गछलतारे बहुत अलौकिक शक्ति रही थाए। प्राचीन कालरो ही आमे माने गछ को देवादेवी सदृश पूजा करिथाउ एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोणरू मध्य एही गछलता गुड़िक आम बंचिबार आधार अटंती।
କାରଣ ଗଛଲତା ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ହୋଇପାରିଛି। ବିନା ଗଛଲତାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଏମିତି ଗଛ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏପରି କିଛି ଗଛ ରହିଛି ଯେଉଁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଗଛ ହେଉଛି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ, ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନିଥାଉ। ଏପରି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଘରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭଳି ଯଦି ଲାଜକୁଳି ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଲଗାନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ଘରେ ଲଗାଇବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଅର୍ଥର ମଧ୍ୟ ଆଗମନ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିନେବା ଏହି ଗଛର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଶ କିମ୍ବା ମଳକଣ୍ଟକ ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ମଳରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଔଷଧ ସହିତ ଏହି ଗଛର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ 3 ଗ୍ରାମ ଲାଜକୁଳି ଲତାର ଚେରର ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଆପଣ ଯଦି ଦହି ସହିତ ସେବନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦିନରେ 2 ଥର ସକାଳ ସମୟରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 2 ଥର ଏହାକୁ ସେବନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଅର୍ଶ ମଳକଣ୍ଟକ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଜଲ୍ଦି ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ଦରଜ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଗଳାରେ ଦରଜ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଔଷଧ ସହିତ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ପତ୍ରର ରସ 10 ml ପାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜଣ୍ଡିସ୍, ଅପଚ ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ସବୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପତ୍ରର ରସରୁ 5 ml ଲେଖେ ପାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ଯଦି କାହାର ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଏହାର ପତ୍ରର ରସ 5 ml ଲେଖାଏଁ ପାନ କରନ୍ତୁ। 5 ml ଲେଖାଏଁ ଯଦି 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ମୂଳରୁ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲାଜକୁଳିର ପତ୍ର ଏବଂ ଚେରକୁ ପେଷି ଏକ ପେଷ୍ଟ ବନାଇ ସେହି ଜାଗାରେ ଲେପ ଦିଅନ୍ତି, ଲେପ ଦେବା ଉପରେ ତା ଉପରେ ଏକ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କମିଯିବ। ଘା ଭଳି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏହି ଘା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଘା ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ଶୁଖିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ସେହି ଘା ଶୁଖି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲାଜକୁଳି ଗଛର ମଞ୍ଜିର ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଘାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଲ୍ଦି ଘାଟି ଶୁଖିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଡାଇବେଟିସ୍ ସମସ୍ୟା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ
ଏବଂ ଆଜିର ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗଛଟି ରାମବାଣ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏପରି ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜିର ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ବେଲ ଗଛର ପତ୍ର ଏବଂ ଲାଜକୁଳି ଗଛର ପତ୍ର ଏବଂ ଚେର, ଏହାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ 4ଟି ଜିନିଷର ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ମିଶାଇ ଆପଣ ଏକ ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପାଉଡରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଏହି ପାଉଡର ନେଇ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସୁଗର ଭଳି ସମସ୍ୟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏପରି ମାନାଯାଏ ଯେ ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମହନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଊର୍ଜାର ନିର୍ମାଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେ କୌଣସି ଦୈବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପୂରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଧନର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।